వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఉగ్రవాదంపై పాకిస్తాన్ వైఖరిని ఎండగట్టిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కాళేశ్వరం నివేదిక కల్పిత కథ. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటుడు సాయి కుమార్ కుటుంబం. చైనాలోని తియాంజిన్ వేదికగా జరుగుతున్న షాంఘై శిఖరాగ్ర సదస్సులో ఉగ్రవాదంపై పాకిస్తాన్ వైఖరిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎండగట్టారు. కొన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదానికి బహిరంగంగా మద్దతునిస్తున్నాయని పాక్ ను ఉద్దేశించి విమర్శించారు. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సమక్షంలోనే మోడీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉగ్రవాదం శాంతికి ముప్పుగా పరిగణించిందని ప్రధాని అన్నారు. పెహల్గాం దాడి వేళ భారత్ కు మద్దతుగా నిలిపిన దేశాలకు మోడీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉగ్రవాదంపై పోరులో దేశాలని ఐక్యంగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एचसीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కాళేశ్వరం నివేదిక కేవలం కల్పితమైన రాజకీయ ప్రేరేపిత కల్పిత కథ.
పీసీ ఘోష్ వంటి గౌరవనీయ న్యాయమూర్తి అలాంటి నివేదిక ఇచ్చి ఉంటారని మేము నమ్మం. 55 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నీటి కోసం ఎదురు చూస్తుంది. మరియు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరియు కేసీఆర్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయిన కాళేశ్వరం నిర్మించడం ద్వారా ఈ చారిత్రక అన్యాయాన్ని సరిదిద్దారు. మేము ఈ నివేదికను చట్టపరంగా పోరాడుతున్నాం మరియు రాజకీయంగా కూడా పోరాడుతున్నామని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. This is a politically fabricated, motivated piece of fiction that has been written by the Congress party. I don't believe an honorable judge like Sri P.C. Ghosh would have given this report at all. We believe this is fabricated. This is absolutely political fiction and nothing else. Today, the state of Telangana, which is built under the leadership of Sri KCR, the world's largest lift irrigation project. आज कांग्रेस को बस एक ही शौक है, किसी भी हाल में केसीआर साहब को बदनाम करना है, केसीआर जी को बदनाम करना है और बीआरएस पार्टी को बदनाम करना है. इसलिए एक साजिश जो रचा है इन्होंने कमीशन के नाम पे, कमीशन के रिपोर्ट के नाम पे ऑलरेडी हमारा लीगल बैटल चल रहा है. पॉलिटिकली भी कैसे कालेश्वरम को बचाना है, कैसे मेडीगड्ढा को बचाना है कांग्रेस के हाथों से, इसका एक हमारा पार्टी में बैठ के हम लोग तय करेंगे, फैसला लेंगे. और उम्मीद है जो चीज आज हरीश राव जी ने असेंबली में बताया हर किसी के पास पहुंचा होगा. उम्मीद करते हैं कि जो नाइंसाफी हुआ तेलंगाना के साथ पिछले 55 सालों में, जिसको करेक्ट करने की कोशिश, हमारे किसान भाइयों को पानी देने की कोशिश जो केसीआर जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने किया, उसका पूरा का पूरा फल हमारे किसान भाई आज एंजॉय कर रहे हैं. इसलिए उम्मीद करते हैं हर किसी को आज समझ आ गया होगा कांग्रेस का साजिश और बीजेपी का भी उसमें भागीदारी. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బీసీ రిజర్వేషన్ పై ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయడం మంచి పరిణామమని సిపిఐ నేత నారాయణ అన్నారు. మరోవైపు సభలో కాళేశ్వరంపై చర్చ జరుగుతుంటే 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని పాలించిన కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి గైర్హాజరు కావడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంపై గౌరవం ఉంటే కేసీఆర్ తన అసెంబ్లీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ పాస్ రిజర్వేషన్ 42% బీసీ రిజర్వేషన్. And at the same time, Kaleshwaram project also that report introduced. Such important bills yesterday it was unanimously. But the surprise that KCR, Chandrasekhar Rao, he is twice chief minister and is the tallest personality in Telangana state. That person and he skipped the assembly. He didn't attend it. While the people are believed you vote for and you are MLA and you are supposed to go to assembly and tell whatever you like, but you are running away from the assembly means responsible. And I demand that he should resign from the assembly post. And at the same time, I am congratulating the Chief Minister that he accepted to pass the resolution on 42% of peace reservation. I once again congratulate Chief Minister of Telangana. తిరుమల శ్రీవారిని నటుడు సాయి కుమార్ కుటుంబం దర్శించుకుంది. ఆదివారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో కుమారుడు ఆది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వీరికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో సాయి కుమార్ కుటుంబానికి పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో తన ప్రస్థానం ఈ ఏడాదితో 50 ఏళ్లకు చేరుకుందని సాయి కుమార్ తెలిపారు. నమో వెంకటేశాయ. వినాయక మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అలాగే స్వామివారి దర్శనం కోసం వచ్చాం. ఎందుకంటే ఏదున్నా తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అంటాం. ఆ స్వామి వెంకటేశ్వరుని అనుగ్రహంతో నాది ఈ సంవత్సరం 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం. 1975లో జనవరి 11th నా మొదటి సినిమా రిలీజ్ అయింది, దేవుడు చేసిన పెళ్లి అని. సో బాలనటుడిగా అందులో యాక్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఈ సంక్రాంతికి, అప్పుడు సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయిన సినిమా 100 రోజులు ఆడింది. శోభన్ బాబు గారు, శారద గారు, అట్లూరు పూర్ణచంద్రరావు గారు ప్రొడ్యూసరు, తాతనేని రామారావు గారు డైరెక్టరు. అలాగే ఇప్పుడు మొన్న సంక్రాంతికి వస్తున్నాం వెంకటేష్ బాబుతో అనిల్ రావుపూడి కాంబినేషన్లో, దిల్ రాజు గారు ప్రొడ్యూసర్గా మళ్ళీ ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా. ఈ 50వ సంవత్సరం నా నటుడిగా నా ప్రస్థానంలో ఈ ఇయర్ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. తర్వాత కోర్టు, అది మంచి హిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ మధ్య వెబ్ సిరీస్ మైసభ కూడా మంచి హిట్ అయింది. ఇంకా చాలా సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. వెబ్ సిరీస్ కానీ, నా అదృష్టం తెలుగుతో పాటు నన్ను హీరో చేసిన కన్నడ ఇండస్ట్రీలో కూడా పోలీస్ స్టోరీతో ఆల్వేస్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, కర్ణాటక మేము రుణపడి ఉంటామని. సో కర్ణాటక పోలీస్ స్టోరీ తర్వాత నాకు కానీ, మా తమ్ముడు రవిశంకర్కి కానీ, అయ్యప్పకి కానీ, సో మా అందరికీ కర్ణాటక ఎంతో ఆదరించింది, అభిమానించింది, ఆశీర్వదించింది. సో కర్ణాటక ప్రజలకి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ 2 మంచి సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి కర్ణాటకలో కూడా.
అలాగే తమిళ్లో కూడా డీజల్ అని దీపావళికి రిలీజ్ అవుతుంది, హరీష్ కళ్యాణ్ హీరో. అది చాలా మంచి సినిమా. సో అటు తెలుగులో చాలా మంచి సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. వీటన్నిటితో పాటు ప్రేమ కావాలి అంటూ మీ ముందుకు వచ్చిన మా ఆదిని మీరు ఆదరించారు, అభిమానించారు, ఆశీర్వదించారు. ఎప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ జై విజయ్ని చూసినప్పుడు ఆది ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసింది విజయ్ భాస్కర్ గారు, రెండో సినిమా చేసింది జై గారు. సో రెండు సూపర్ హిట్లు అయ్యాయి, ప్రేమ కావాలి కానీ లవ్లీ కానీ. అలాగే ఆది కూడా తొందరలోనే 25 ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్ చేయబోతున్నాడు. మీ స్వామివారి అనుగ్రహంతో, కళామ తల్లి ఆశీర్వాదంతో, మీ అందరి ప్రేమాభిమానాలతో. ఇప్పుడు వాడిది కూడా చాలా మంచి సినిమా. ఆది మళ్ళీ ఎప్పుడు పెద్ద హిట్టు అంటూ అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మంచి ఆర్టిస్టు, మంచి డాన్సరు, బాగా చేస్తాడు, ఒక మంచి హిట్ పడాలని. సో చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మన చేతుల్లో లేదు జయాపజయాలు. మనం మనసా వాచ కర్మన త్రికరణ శుద్ధిగా నా 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం అలాగే జరిగింది. ఎన్నో సక్సెస్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఒడుగుదుడుకులు ఉంటాయి. నటుడు అన్న తర్వాత అన్నింటినీ మనం అధిగమించి నటించాలి అంటే ప్రతిరోజు కొత్తగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఏదో కొత్తది చేస్తే మీరు తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తారనే నమ్మకం మా అందరికీ ఉంది. సో అలాగే ఆది కూడా ఇప్పుడు శంబాల చాలా బాగా వస్తుంది. సో శంబాల గురించి వాడే చెప్తాడు. సో శంబాల అలాగే ఇంకో 2-3 మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు. సో మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు మా నాన్నగారితో మొదలైంది, మాతో, నాతో, మా తమ్ముళ్ళతో, ఇప్పుడు ఆదితో. సో మీ అందరి ఆశీర్వాదం, మీ ఆదరాభిమానాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని అమరవీరుల స్తూపానికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా తెచ్చిన గోదావరి జలాలతో జలాభిషేకం చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు, మాజీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్, బీఆర్ఎస్వి జిల్లా అధ్యక్షులు పొన్నం అనిల్ కుమార్ గౌడ్, మాజీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ పిల్లి శ్రీలత, మహేష్ గౌడ్, కొత్తపల్లి మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కాసారపు శ్రీనివాస్ గౌడ్, మాజీ కార్పొరేటర్లు జంగలి ఐలాండర్ యాదవ్, గంధె మాధవి, మహేష్, కోలా సంపత్ రెడ్డి, దండిగాల మహేష్, కర్ర సూర్యశేఖర్, నేతి రవివర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణకు వరదాయిని, తెలంగాణ రైతాంగానికి, ప్రజలకు అన్నపూర్ణ లాంటిది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. లక్షల ఎకరాలకు నీరందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రజల నేలలను, రైతుల నేలలను ఆరించి పసిడి పంటలు పండించాలనే ఉద్దేశంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగింది. ఆ రకంగా లక్షలాది ఎకరాలకు నీరందింది. మరియు లక్షల టన్నుల ధాన్యం కూడా దిగుమతి అయింది. అట్లాంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద ఈ ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి కళ్ళు కుట్టి ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ద్వారా ప్రజల లోపల కేసీఆర్ గారికి వచ్చినటువంటి ఇమేజ్ని దెబ్బతీయడం కోసము ఏదో చిన్న 2 పగుళ్ళు వస్తే ఒక పిల్లర్కు దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆనాడు ఎన్నికల ప్రచారం నుండి మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు అట్లాంటి పవిత్రమైనటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని అపవిత్రం చేస్తూ దాని మీద అనేక కమిషన్లు, విజిలెన్స్ కమిషన్ అని, NDSA అని, తర్వాత ఘోష్ కమిషన్ అని రకరకాల కమిషన్లతోటి ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును నిర్వీర్యం చేసినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. కనుక అపవిత్రం చేసినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తోటి తెలంగాణ అమరవీరుల ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయి. తెలంగాణ అమరవీరుల సాక్షిగా కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం నిర్మాణం చేసి రైతులకు ప్రధానమైన సమస్య అయినటువంటి నీటి సమస్యను తీర్చడం జరిగింది. ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు చిన్న సాంకేతిక సమస్యలతోటి పగుళ్ళు ఒక పిల్లర్కు ఏర్పడితే దాన్ని యొక్క రిపేర్ చేయకుండా, దాని ద్వారా నీరు అందించకుండా దాన్ని మొత్తం ఎండబెట్టి పండబెట్టి ఇవాళ రైతాంగానికి ఘోష పెడుతున్నటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ అమరవీరుల ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయి, వాళ్ళు ఆత్మలు విలపిస్తున్నాయి. కనుక వాళ్ళ ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయి. కనుక మేము కాళేశ్వరం నీళ్లతోటి ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరులకు మేము జలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. గోదావరి జలాలు అవి కాళేశ్వరం నుండి వచ్చినటువంటి జలాలు. ఆ జలాలతోటి అమరవీరుల స్తూపానికి మేము జలాభిషేకం చేసి ఇవాళ అమరవీరులకు మరొకసారి జోహర్లు అర్పించినాం. ఎన్ని కుట్రలు వనినా, కుతంత్రాలు చేసినా మళ్ళీ కాళేశ్వరాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది. వీళ్ళు పడవ పెట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పునర్నిర్మాణం చేసి మళ్ళీ కోట్లాది ఎకరాలకు నీరు అందించేటువంటి కార్యక్రమము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపడుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అబద్ధాల పాలనను
ఆపేసి మీరు ఇచ్చిన హామీల మీద దృష్టి పెట్టి మీ ప్రజాపాలన పేరిట అన్యాయ పాలనను కట్టుబెట్టి మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చి పుట్టి కక్షపూరిత పాలనను కొనసాగించకండి. కక్షలతోటి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం వాల్లూరు గ్రామంలో జనసేన అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆచంట నియోజకవర్గంలో 5 రోజుల వేడుకల్లో భాగంగా 4వ రోజు వాల్లూరు గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ నాయకులు మండల శ్రీను సౌజన్యంతో జర్నలిస్టులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సెక్రటరీ చిట్టూరి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ జన సైనికులు సహాయ సహకారాలతో ఆచంట నియోజకవర్గంలో 2015 సంవత్సరం నుండి జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు 5 రోజులు వివిధ సేవా కార్యక్రమాలతో నిర్వహించడం జరుగుతుందని, అందులో దాతల సహకారం మరువలేనిదని, ఈ రోజు నిత్యావసర సరుకులకు ఆర్థిక సహాయం అందించిన మండల శ్రీనుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అలాగే ఆచంట వేమవరం గ్రామ జనసేన అధ్యక్షులు గుత్తల శేఖర్ మాట్లాడుతూ జనసేన సీనియర్ నాయకులు మండల శ్రీను మా భుజం తట్టి మా వెన్నంటే ఉండి ప్రతి కార్యక్రమానికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న సీనన్నకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ సాధన కోసం జన సైనికులు ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తారని, పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు చేపడుతూ మరెన్నో ఉన్నతమైన కార్యక్రమాలను పార్టీ కోసం నిర్వహిస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నయ్య పేరు ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త పాటుపడాలని అన్నారు. కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ వల్లూరు గ్రామ అధ్యక్షులు కడిమి ఉమా మహేశ్వరరావు స్వామి, వేమవరం గ్రామ అధ్యక్షులు గుత్తల శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు వల్లూరు గ్రామంలో ఆచంట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎవరైతే పత్రికా విలేకరులు అలాగే మీడియా సోదరులు అయితే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా 2వ తారీఖున జరగబో శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు మీడియా సోదరులకి అలాగే పత్రికా విలేకరులకి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి జనసేన నాయకులు సీనియర్ ఆచంట నియోజకవర్గం మండల శ్రీనివాస్ గారికి ఈ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే జనసేన పార్టీ ప్రారంభోత్సవం కాడి నుంచి కూడా 2014లో జనసేన పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి 2015 నుంచి కూడా ఆచంట నియోజకవర్గంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు 5 రోజులు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ వస్తుంది. అందులో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక సేవా కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇవాళ 4వ రోజు ఆచంట నియోజకవర్గం వల్లూరు గ్రామంలో ఈ పత్రికా విలేకరులకు మీడియా సోదరులందరికీ కూడా నిత్యావసరాలకు ఇవ్వాలని చెప్పి మండలి శ్రీను గారు చెప్పడంతో ఆయన ప్రోద్బలంతో ఇవాళ ఈ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అందించడం జరిగింది. అలాగే దాతల సహకారంతో గత 9 ఏళ్లుగా కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఆచంట నియోజకవర్గంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తూ ఆయన సేవా కార్యక్రమాలకు మెగా ఫ్యామిలీకి ఆదర్శంగా నిలుస్తూ జనసైనికులందరూ కూడా ముందుకు సాగుతున్నాం. ఇక ముందు కూడా ఇలా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ జనసేన పార్టీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే మెగా ఫ్యామిలీకి ఆదర్శంగా జనసైనికులందరూ నిలుస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ కూడా డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అధినేత శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్, జై హింద్. మా జనసేన అధినేత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా ఆచంట నియోజకవర్గం వల్లూరు గ్రామంలో ఈరోజు పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ మీడియా సోదరులందరికీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ కార్యక్రమం పెట్టినందుకు ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి ఎప్పుడు ఆచంట నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు ఏది పెట్టినా కూడా నేను మీ వెనకాల ఉన్నానని చెప్పి మా బుద్ధం తట్టి ముందుకు నడుతున్న మా మండలి శ్రీను గారికి నిజంగా పార్టీ తరఫున మేము హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయాలి. కళ్యాణ్ గారు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే పార్టీ పెట్టారో ఆ ఉద్దేశానికి నిలబడి ఆచంట నియోజకవర్గంలో 8 గ్రామాలు ఉన్న వల్లూరు గ్రామం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే 2014 పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా చిట్టూరు సీనియర్ గారు ఇక్కడ ఒంటరిగా చాలా పోరాటం చేశారు. ఇవాళ ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ గ్రామంలో ఏం జరిగినా జరగకపోయినా వల్లూరు గ్రామంలో మాత్రం కంపల్సరీ ఏదో కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే దాన్ని చాలా స్ఫూర్తిగా తీసుకెళ్ళి చిట్టూరు సీనియర్ గారి పోరాటం ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి. అలాగే గ్రామ జనసేన పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. అలాగే నీళ్లను ఒడిసిపట్టి జలరాశులను పెంపొందించి కేసీఆర్ పోడు భూముల రైతులకు పట్టాలు ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్. నిండు కుండలా మారిన కుంటలను సందర్శించి జలపూజలు చేసిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి. వనపర్తి మండలం తిరుమలయ్య కుంట ఫారెస్ట్ నందు నిర్మించిన తిరుమలయ్య కుంట మరియు పెద్దగూడెం తండా
దీద్య కుంటలను మాజీ మంత్రివర్యులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఈ రోజు నాయకులు రైతులతో కలిసి సందర్శించి నిండు కుండల నీళ్లతో నిండిన జలాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టి వృధా కాకుండా నీళ్లను ఎక్కడికక్కడ చెక్ డ్యాంలు కుంటలు నిర్మించి కాపాడిన ఘనత కేసీఆర్ అని కొనియాడారు. తన హయాంలో తిరుమలయ్య గుట్ట అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న చిన్న కుంటను మరియు పెద్దగూడెం తండా దీద్య కుంటను ఆధునీకరించి చెరువులను తలపించే విధంగా పునర్నిర్మించామని అన్నారు. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రానికి ఆనుకొని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంది. కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల చదరపు కిలోమీటర్ల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఇది. ఈ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్కు ఆనుకొని ఉండేటువంటి గ్రామాలలో తాండాలలో రైతాంగం వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పెద్దగూడెం తాండా, ఈ తాండాకు సంబంధించినటువంటి గిరిజన రైతులు ఈ అటవీ సమీపంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ సొంత భూములతో పాటు అటవీ భూములు కూడా కొన్ని దాదాపు 150-200 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి కూడా వాళ్ళు శిస్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అటవీ భూములలో ఎక్కడైతే ప్రజలు సాగు చేస్తూ వస్తున్నారో, దశాబ్దాలుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, అటువంటి వాటి గురించి దేశాల ప్రభుత్వం ఆయా రైతాంగానికి పట్టాలు పెద్దగూడెం గ్రామంలో కూడా సుమారు 38 మంది రైతులకు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక 62 మంది రైతులు గుర్తించబడినటువంటి వాళ్ళ జాబితాలో ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళకి 2వ విడతలో ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఆగిపోయింది. దీనికి తోడు వీళ్ళు సేద్యాలు చేసుకునేటువంటి భూములన్నిటి కూడా నీటి వసతి లేదు. అందుకోసమే నీటి వసతి కోసం వీళ్ళ కోసమే ప్రత్యేకంగా ఒక ఆలోచన చేసి ఈ అడవిలో కురిసినటువంటి ఈ వర్షం అంతా కూడా వృధాగా పోకుండా ఒక 2 కుంటలు మంచి కట్టిస్తారంటే అవి భూగర్భ జలం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా అడవిలో ఉండేటువంటి పశుపక్షాదులకు జీవరాశులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రైతాంగానికి వ్యవసాయానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆ రోజు నేను 2 పెద్ద కుంటల్ని మంజూరు చేయించి వాటి నిర్మాణం పూర్తి చేయించడం జరిగింది. అప్పట్లోనే ఇవాళ మనం చూస్తున్నటువంటి దీద్య కుంట, ఇందులో సంవత్సరం పొడవునా నీళ్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి రైతులకు భూగర్భ జలంతో పాటు ఈ పైన పొరిలినటువంటి నీళ్లు, అలుగు నీళ్లు కూడా వాళ్ళకు వర్షాలకు వాటి పనికొస్తుంది. పశుపక్షాదులకు ఎల్లడిగా ఉంది. నెమళ్ళు కానీ, దుప్పులు కానీ, జింకలు కానీ, అదేవిధంగా కుదేళ్లు కానీ, అడవి పందులు కానీ, రైతులు మేపుకునేటువంటి గొర్రెలు, మేకలు కానీ, పశువులు కానీ, వీటన్నిటికీ ఒకప్పుడు నీటి గోసతోన నీళ్లు లేక చాలా అలమటిచ్చే చెరువులకి పుష్కలంగా నీళ్ళు అయిపోయినాయి ఎక్కడ చూసినా కూడా. కాబట్టి నీటిని ఒడిసిపట్టి ఏ ఒక్క బిందువును వృధా కానియకుండా తెలంగాణలో అడుగడుగున జలరాశుల్ని పెంపొందింపజేసినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ సర్కార్. రేపటి భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.